මම දැන් ඉන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හාරිස්පත්තුව ඉහළ තැන ප්‍රදේශයේ පිටලා තියෙන මේ Tree of Life කියන හෝටල් සංකීර්ණයට අයත් භූමි භාගයේ. උන් හින්ට් නොරෙලිය කියන මේ වෙළඳ සන්නාමයේ යටතේ අගේ එකතු කරන ලද කුළුබඩු නිෂ්පාදන දේශීය සහ අන්තර්ජාතික වෙළඳ පොළට එකතු කිරීම නැත්නම් ඉදිරිපත් කිරීම දැන් සිදු කරනවා. ඒ වගේම අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන පාරිසරික හරිත ගම්මාන කියන වැඩසටහන යටතේ ඒ ගම්මාන වලින් ලබා ගන්න කාබනික කුළුබඩු භෝග මිලදී ගැනීමත් උන් සිදු කරනවා. ඉතින් අද අපි සැඟවුණු කහන වැඩසටහන තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ අගය එකතු කරන නිෂ්පාදන ඒ වගේම මේ කාර්යයේ ඉදිරියේ ඉන්න ව්‍යවසායකයාගේ ඔහුගේ අත්දැකීම් ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්නත් අද අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් කරුණු කාරණා දැනගන්න අපි ආරාධනා කරනවා සැඟවුණු කහන වැඩසටහන සමග දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. මම දැන් ඉන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යහළතැන්න ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තිබෙන Tree of Life හෝටල් සංකීර්ණයට අනුබද්ධ හින් නුවරඑළිය යන වෙළඳ සන්නාමය යටතේ කුළුබඩු සකස් කරන කුළුබඩු සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක. ඉතින් ඒ පිළිබඳව කරුණු කාරණා තමයි අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. Now I am at the premises of Hotel Tree of Life and I have the owner of this hotel chain, Mr. Shelly Tenwara. First of all, I would like to ask you, now being a renowned hotelier, how did you get inspired to be engaged in spice exports? Well, Tree of Life as a nature resort that we always had the opportunity to grow vegetables, what is really necessary to the hotel. That is how that we really came to agriculture. But one day when I came to the hotel, that I noticed there was a workshop that conducted by export agriculture. So because of this wording export agriculture, because from those days I had in my mind that I also must make use of this land and do some kind of cultivation. So you started in based on this eco-agro-tourism concept? Yes, that is the main concept that I have. That is to the tourists, those who come, for them to experience what we are doing. At the cinnamon peeling, anytime they can do it. And the other thing is about coffee, plucking the berries and doing their own blend with our spices. And we can always give them a pack what they have already experienced. So for them to take it, that's kind to be something eco-agri, this tourism. And now I can see a plethora of spice packs here, what you manufacture here. So can you explain on this, what are the products you have? Just explain about the main agriculture product that we have. This is cinnamon. Yeah. This cinnamon that we have in our own land, and that is all organic. And we have our own cinnamon peeler, and then of course even, that's what I said, even the customers, they can experience it. This is with C4, C5 and even Alba, these qualities that we really produce in our factory. And this is Ceylon cinnamon, that is also, I must mention that. And then another thing is about cardamom. Because this area where Yahalatanna, Guhagoda, all these areas that... Yeah, this place is surrounded by spice gardens, no? So cardamom is also one thing, but anyway we don't buy cardamom from normal, but when you take about cardamom, the huge trees, no one is going to put any chemical fertilizer or anything. But so those lands are, those cultivations are naturally organic. And the other thing is pepper, that of course we use organic fertilizer, and then use the pepper, and clove is also another product, nutmeg, and we have out of cinnamon, we have the cinnamon powder and cinnamon pieces. Yeah, that's right. Right, cinnamon pieces and cinnamon powder. And then when it comes to maize, the maize, and then the nutmeg. And you have embarked on this coffee production also. Yes. So you have some... There is also another product that we are very much interested in. This is coffee that we have from the plantation up to pre-cleaning, roasting, drying, grinding, and then packing.
So we are doing. You have installed all these high technological appliances, equipment here, no, to Yes, do that. yes, we have the dehydrator, we have the pulping machine, we have the grinders, and even the grinding process, it's with the magnetic screen where it's absorb the metal particles, and it is something, and we have the sieve that's called, that is mainly to separate unwanted particles from wanted particles. So then when it comes to the raw material, so how do you get the raw material for this? We have on our own, that is a part of our products, and then we buy it from outside. But according to our certification process, that we are permitted only to buy from, when it comes to organic, from the people, those who are really certified to sell. And So you are ready to buy from those people who are producing our spices organically and give them a fair price for them. Of course, yes. That is what that I want to expand, and also that I must give the benefit to the farmers, and then get this our products popular in most of the part of the world. So what are the quality certificates, internationally certified quality certificates, recognized quality certificates you have? Yeah, we have Control Union JAS for Japan, and we have the EU for Europe, and USAID for USA. To get along with this venture, what is the support you have obtained so far from the Department of Export Agriculture? Of course, I really appreciate what I got from the time that I started. The first thing is the impression that they gave to me about how to grow, what are the areas. They even some officers, they came and identified for each product where that we can always start growing. Because it's a huge land that anyway we didn't have any idea of where to grow, what to grow, and then they identified. The next thing is, of course, they gave us, initially they gave us a lot of plants. But anyway, it's a blessing to work with them. ස්වභාවික පානයන් අතර කෝපි පානය දෙවැනි වන්නේ ජලයට පමණයි. මේ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයේ කාබනික කෝපි වගාවට ප්‍රධාන තැනක් හිමි වෙනවා. මේ කාර්යයේ නිරත වෙලා ඉන්න කෝපි සැකසුම්කරුවා නැත්නම් කොෆි රෝස්ටර්. ඔහුගෙන් අපි මේ පිළිබඳ කරුණු කාරණා වැඩිදුරටත් විමසලා බලමු. දැන් මාත් සමග ඉන්නවා මේ කෝපි සකස් කරන්න අය. එහෙම නැත්නම් අපි කොෆි රෝස්ටර් කියලා හඳුන්වනවා. ඔහු විජේසිරි මහත්මයා. විජේසිරි මහත්මයා අපිට කියන්න මෙතෙන්දි මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? මෙතනින් අපි රෝස්ට් අපිට උෂ්ණත්වය වාතය 30ට විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන රට විදේශිකයන් ඉල්ලන ප්‍රමාණයට අපි මේකෙන් අපි රෝස් කරගන්නවා. රෝස් කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් සමා විදිහට බලනවා අපි ඒකල්ලා ඉවරලා අපිට ඕන ප්‍රමාණයට අපි සකස් කරගත්තාට රෝස් වුණා බෙදගත්තාට පස්සේ අපි මේකට ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි කූල් අපිට අතින් අල්ලනකම් කූල් වෙනකම් මේකෙන් අපි මේ යන්ත්‍රයෙන් කරකවගෙන අපි සම්පූර්ණ පසුව දවසකට පස්සේ පැය 24ක් ගියාට පස්සේ තමයි අපි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් ඒ රටට ඉල්ලන විදිහට අපි ග්‍රයින්ඩර් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුළු කිරීමක් කරනවා. ඒක කියන්නේ අපි ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලුම අනුව ඔහුගේ ඉල්ලන රසයට අනුව තමයි ඔබ කෝපි සකස් කිරීම මෙතෙන්දි කරන්නේ. දැන් මාත් සමග ඉන්නවා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපාර උපදේශන ඒකකයේ කලකට ඉතිරි රාජකාරී කර උපාලි කොටිකාර මහත්මයා. අද ඔහු ඔබ ඉදිරියට එන්නේ නාරම්පනාව පාරිසරික හරිත ගම්මානයේ සමාජිකයෙක් හැටියට. ඔබගේ පළමුවෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් මේ කාබනික නිෂ්පාදන සඳහා අද හොඳ වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගිම්මාන් මම ලොකු වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම හිතන්නේ දැන් අපි කවුරුත් දන්න මේ කොවිඩ් ප්‍රසංගතේ හින්දා අපි මේ දේශීය ස්වභාවික දෙයට හොඳ නඹුරුවක් තියෙනවා. හොඳ ඉල්ලුමකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ස්වභාවික හදපු වසවිස නැති උෂිසාසයෙන් බහැර හදපු දේවල් වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. නමුත් ඒකට සහතිකරණයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම අපේ අපනේෂකරණ දෙපාර්තමේන්තුව හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරා මේ කාබනික සහතික අපිට අරන් දුන්නා. ඒකින් අපේ නාරම්පනාව ඇතුළු මේ ලංකාව පුරා දිස්ත්‍රික්ක කීපයක මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා කාබනික සහතික අරන් තියෙනවා. ඒතර අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ගත්ත කාබනික සහතිකෙන් අපිට දැන් වෙළඳපොළක් හොයන්න තමයි ලොකුම කාර්යය තියෙන්නේ. නමුත් මේ
මම කිව්වාගේ මේ ලැබුණ අවස්ථාවෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ අපේ දේශීය වසවිස නැති කුළුබඩු මේ කාබනික සහතිකයත් එක්ක අපි වෙළඳපොළ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට ලොකු අභියෝගයක්. මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපිට වෙළඳපොළ හොයාගන්න බෑ. අපි පොද නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අපි ගුණාත්මක හදලා තියෙනවා, සහතිකය තියෙනවා, නමුත් වෙළඳපොළ හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට මහඟු අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපිට හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒ කියන්නේ කාබනික සහතික තියෙන නිෂ්පාදන වෙළඳපොළ සඳහා සහතික තියෙන ගැනුම්කරුවෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අපිට ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. මොකද අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ හදන මේ හොඳ නිෂ්පාදන ඒ හරහා අපිට ලබා දෙල වැඩි මිලක් ලබා ගන්න. මෙතන සිද්ධ කරනු ලබන්නේ අපේ ගොවිපලෙන් ලබා ගන්නා කාබනික කුරුඳු එල්බා C4 C5 ලෙස සකස් කිරීම. ඒ සකස් කරගන්න කුරුඳු සබන් නිෂ්පාදනය, කුරුඳු කුඩු නිෂ්පාදනය සහ කුරුඳු කැබලි වගේම කෝපි රසකාරකයක් ලෙස යොදා ගන්න. ඔබත් මේ අපනයන කෘෂිභෝග පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ ආයෝජන ආධාර සමග සම්බන්ධ වෙන්න. මෙවැනි අපනයන කෘෂිකාර්ම සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට ඔබටත් ආයෝජන ආධාර ලබාගත හැකි. එයට අමතරව අප ආයතනය විසින් නවවගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන, ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන, කාබනික වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන කියන වැඩසටහන් හරහා ආයෝජන ආධාර නිකුත් කිරීම කරනවා. සෑම සඳහා දිනකම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී ඔබගේ ව්‍යාප්ති නිලධාරීවරයා හමු විය හැකි. එයට අමතරව සතියේ වැඩ කරන සෑම දිනයකදීම අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය හරහා ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකියි. මම දැන් ඉන්නේ Tree of Life හෝටල් සංකීර්ණයට අනුබද්ධ හින් නුවරඑළිය කියන වෙළඳ සන්නාමය යටතේ නිෂ්පාදනය කරන මේ සබන් නිෂ්පාදනය කරන අංශේ. මේ අංශේ බාර නිලධාරිනිය මාත් සමග ඉන්නවා යමුනා ජයවික්‍රම මහත්මිය. යමුනා මහත්මිය කියන්නේ දැන් මේ සඳහා ඔබ යොදාගෙන තියෙන මේ කුළුබඩු සාරයන් මොනවාද? මෙම සබන් කැටේ නිෂ්පාදනය කරන්න අපි වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් සහ මොරුංගා ඔයිල් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ සුවඳ එන්න අපි සුවඳ වර්ග විදිහට සිට්‍රනෙල්ලා එසෙන්සියල් ඔයිල්, සිනමන් එසෙන්සියල් ඔයිල්, වෙටිවර් එසෙන්සියල් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. මෙම සබන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ දේශීය වෙළඳපොළද එහෙම නැත්නම් විදේශීය වෙළඳපොළද? විදේශීය වෙළඳපොළ සඳහා තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ගම්රිස් මිලදී ගැනීමේ ජාතික වැඩසටහන කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනයේ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මීමුරේදී පසුගියදා ආරම්භ වුණා. එහිදී මීමුරේ ප්‍රදේශයේ ගොයින් සතුව පැවති ගම්මිරිස් කිලෝග්‍රෑම් 7900ක ප්‍රමාණයක් කුළුබඩු මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගැනීම සිදු කරනවා. එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 63ක්. එහිදී උසස් තත්ත්වයේ ගම්මිරිස් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 800ක මුදලක් වගාකරුවන්ට ලබා දෙනු ලැබුවා. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා මීමුරේදී පැවති ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනේදී ගම්මිරිස් සඳහා සාධාරණ මිලක් නොමැතිවීම ගම්මිරිස් වගාකරුවන් මුහුණ දෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් ලෙස හඳුනා ගනු ලැබුවා. එයට විසඳුමක් ලෙස කුළුබඩු මණ්ඩලය විසින් මෙලෙස වගාකරුවන්ගෙන් ගම්මිරිස් මිලදී ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතාගේ සංකල්පයක් ලෙස මෙලෙස මිලදී ගන්නා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු ගම්මිරිස් මීමුරේ ගම්මිරිස් යන විශේෂ නාමය යටතේ සතස ආයතනයට ලබා දීමෙන් අනතුරුව පාරිභෝගිකයන්ට සහන මිලට ලබා දීමට දැනටමත් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. එසේම නුදුරියදීම ගම්මිරිස් ඇතුළු කුළුබඩු භෝග සඳහා සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක්ද මීමුරේ ඉදිකිරීම ගරු අමාත්‍යවරයාගේ අදහසයි. අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණු අතර මෙම අවස්ථාවට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය ඒ.පී. හීන්කෙන්ද මහතා, කුළුබඩු මණ්ඩලයේ සභාපතිනි කුමුදුනී ගුණසේකර මහත්මිය, අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් රෝහණ අබේරත්න මහතා, අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හා සෙසු රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ද ගොවි ජනතාවද සහභාගී වුණා. එහෙමනම් අදත් වැඩසටහන නිමා කරන්නට ප්‍රථමයෙන් යොමු වෙමු සතියේ ප්‍රශ්නය දෙසට. පසුගිය සතියේ නිවැරදි පිළිතුර ඒවා ජයග්‍රහණය කළ ඔබගේ විස්තර දැන් තිරේ දිස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ තියාගත් ඉදිරියේදී ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙවරසන ප්‍රශ්නය තමයි අගයකතු කළ නිෂ්පාදන සකස් කිරීමේදී නිෂ්පාදකයා වෙත ලැබෙන ප්‍රධානතම වාසිය කුමක්ද? එහෙමනම් ඉතින් නිවැරදි පිළිතුර නිර්මාණශීලීව යොමු කරන්න අපේ සුපුරුදු මෙන්න මේ ලිපිනයට. සහකාර අධ්‍යක්ෂ සංනිවේදනාංශය සැඟවුණු කහවණු පැණියට පිළිතුර අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අංක 1095 නුවරපාර පේරාදෙණිය. කෙසේ වෙතත් ඔබගෙන් සමගින යන කාලය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තවත් දෙසතියකින් මෙවන් වැඩසටහන් සමග ඔබ සමග සම්බන්ධ වීමේ අදහසින්. එතෙක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජයග්‍රාහී දෙසතියක්.